औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP तो दोस्तों रोज़ाना कोई ना कोई नया टॉपिक आ रहा। साड़ी सियासत एक बहुत अजीबो गरीब टॉपिक है जिते जिन्ना भी बोलिया जाए उन्ना कम है। लेकिन अजकल करंट टॉपिक या बर्निंग टॉपिक जड़ा है या ज़ेरे मौजू जो अजकल गलबात है वो है फ़लस्तीन और इज़राइल। दोस्तों इज़राइल एक्चुअली ये अंग्रेज़ सारा यूरोप शामिल है। उन्हों की एक साजिश के तहत इनू इसराइल नू बनाया गया। होया इस तरह कि जड़े लोग मेरी उम्र के या मेरे तो बड़े ने उन्होंने पता होएगा इस चीज़ का कि जदों सन 42 43 44 की जंग लगी है, आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग इनू कहते हैं, वो लगी सी। उदों तुर्की उस्मानिया खिलाफत सी तुर्कों की, जिदे च बहुत सारी दुनिया आ जाती सी। जिहड़े तुसी किबरस तो लाके सारा मशरक वुस्ता उहदे च आ जाता सी और एशिया का बहुत बड़ा इलाका आ जाता सी, जिहदे नाल एक मुसलमानों की बहुत बड़ी मजबूत हुकूमत नज़र भी आ रही सी और किसी हद तक है भी सी। अगरचे बहुत सारी कमज़ोरियाँ उहदे वाज़े हो चुकियाँ सन, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने बहुत साजिशां कीतियां, बहुत मामलात ख़राब किए, बहुत ज़ेर ज़मीन हरकतां होंदियां रहियां, जिन्हां च शायद कुछ दोस्तों ने पढ़िया भी होवे। लॉरेंस ऑफ अरेबिया नाम का एक बंदा अंग्रेज़ सी जिहड़ा एक मुसलमान की शक्ल बना के अरब विच आया। उत्थे आके उन्हें उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ बहुत बड़ी ज़मीन तैयार की और अरबां नूं इस खिलाफत के खिलाफ उभारिया और किसी हद तक उन्होंने इस्तेमाल भी किया गया, हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता करके उस्मानिया खिलाफत ख़त्म हो गई। दोस्तों जदों ये सब कुछ हो रहा सी, अंग्रेज़ नाल कर रहे सी। फरंगियां की एक बहुत बड़ी साजिश सी जिस सारा यूरोप भी शामिल है कि यहूदियों वास्ते यहूदी उस वक्त भी काफ़ी ताकतवर सन मुआशी तौर पर, जिस तरह अज मुआशियात के उत्ते सारा कब्जा यहूदियों का ना, उस वक्त भी काफ़ी इन्हों का कंट्रोल तो कमांड सी। इन्होंने यूरोपियन ने मिल के कोशिश नहीं की बल्कि कर गुजरे कि फ़लस्तीन के अंदर जड़ा है यरूशलेम उनके उत्ते हुकूमत बना दी जाए, उस इलाके नूं लैके इसराइल की, और इसराइल की वाकईतन हुकूमत बना भी दी, जिदे च तल अबीब दा दारुल खिलाफा बनाता और काफ़ी सारा इलाका जड़ा सी उन्होंने दे दिता। गोलान दी पहाड़ियाँ, उर्दन का कुछ इलाका, मिस्र का कुछ इलाका सवेज की साइड के उत्ते ये उन्होंने तसल्लुत तो बाहर सीगा। होया इस तरह कि जिस वे मजबूती आई इसराइल के अंदर, तुसीं अज भी देखोगे कि जड़े लोग भी मिनॉरिटी च होणगे ना जिस इलाके च, उन्हां च यूनिटी बड़ी होएगी। यही वजह कि यहूदियों के अंदर यूनिटी बहुत सी, इत्तेहाद बहुत सी और बड़े मिल जुल के काम करते सारे। लेकिन उनके चारों तरफ चूँकि मुसलमान हुकूमतां सी और वो रोज़ाना ही छितरो छितरी आपस च होंदियां सी, जिहदी बिना ते उर्दन, मिस्र, शाम वगैरह वगैरह जिन्ने भी मुल्क सन सारे आपस च लड़ते रहंदे सी। उहदा फ़ायदा ये उठाया इसराइल ने कि 67 की जंग विच उन्हें हमला करके मिस्र का काफ़ी सारा इलाका, उर्दन का बहुत सारा इलाका, शाम का बहुत सारा इलाका कब्जे च कर लिया, जिस गोलान दियाँ पहाड़ियाँ ने शाम की तरफों, उर्दन का दराए, उर्दन का एक साइड पूरी की पूरी वो लैके कब्जा कर गए। मिस्र का आगे बाद चूँकि उन्होंने मामलात मुज़ाकरात ना हल होए, लिहाजा मिस्र का इलाका जोड़ा कब्जा किया ही उन्हें छड़ दिता, जिद मिस्र ना उन्होंने तलकात जड़े सी सफारती तलकात बन गए और मिस्र ना अज भी उन्होंने तलकात 3-4 काफ़ी मुल्क सन पहले जिन्होंने ना इसराइल के तलकात अच्छे सन और चल रहे सन। उन्हें मिस्र शामिल सी, टर्की ना उन्होंने तलकात सन, कुछ अरब इमारतों के नाल बाद तलकात होए ने, सूडान ना होए ने, इस तरह बहरेन वगैरह ना होए तलकात। हुण उन्होंने कोशिश सी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब नाल भी तलकात बेहतर की जान, सफारती तलकात बनाए जान। अगरचे सऊदीया
ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਫੀਆ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸਰਾਈਲ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਹੋਨੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਲਈਆਂ। ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵਨ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ, ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਇਵਨ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਨਸਲ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਮਾਸ, ਅਲ ਫਤਹ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਦੋ ਹੈ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਔਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੁਬਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਟਰ ਫੈਂਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫੈਂਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ KGB ਬੜੀ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂਜਬ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਤਰਫ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹਵਾਈ, ਬਹਿਰੀ ਔਰ ਬਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਕੈਪਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਫੌਜੀ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਬੈਕਡੋਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦੋਹਨਾਕ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ UNO ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਰੂਸ ਔਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਔਰ ਫਰਾਂਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ 'ਚ ਇਹਤਜਾਜ ਪੁਰਅਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬਗੈਰ ਅਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ,
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।